श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं। शारदा शरदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेद। ततश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षयतां रामलक्ष्मणौ रक्षयतां रामलक्ष्मणौ रक्षयतां रामलक्ष्मणौ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः श्रीपुरतो मम बातु हनुमतो मूर्तिः। अम्भोदरश्यामलकुन्तलायै अतिप्रवासाम्रजटाधराय गिरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। नंदिनी नलिनी सीता मालिनी च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी। द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानकाले पठेन्नित्यं महापातकनाशिनी। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपा धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। मालां कुण्डीं च डमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं दधानं भक्तवरदं दत्तात्रेयं नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं यतो जयमुदीरयेत्। సభాకల్పతరుం వందే. ఇవాళ చూస్తూ చూస్తూ 4వ రోజు వచ్చేసింది. 3 రోజులకి ఎన్ని శ్లోకాలు అయినాయ్యా అంటే ఏదో కాస్త ధ్యాన శ్లోకం అనుకున్నామండి. ఓ 3 శ్లోకాలు లాగేస్తే అతి వేగంగా గుంజితే పూర్తయినాయి. మరి ఇది ఎప్పటికి పూర్తవుతుందండి? 5 రోజుల సమయం కదా.
ఇంకొక 5 రోజులో 10 రోజులో ఇస్తే సరిపోతుందా? కాదండి. భారతీయ వేదాంత శాస్త్రము ఎంత ఉందో, ఎంతమంది మహర్షులు ఎన్ని రకాలైనటువంటి చర్చలు చేశారో అవన్నీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. ఎంతకాలం కావాలి ఇది పూర్తి కావాలంటే? ఒక జీవితకాలం సరిపోతుందా ఈ వాంగ్మయం మొత్తం పూర్తి చేయడానికి? సరిపోదు. మనకి ఎంత సమయం లభించిందో అందులో ఎంత న్యాయం చేయగలమో, ఎంత వంట పట్టించుకోగలమో అంత దాకా అడుగులేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్ళటమే కర్తవ్యం. కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటటువంటి అక్షరము నేను మాట్లాడేటటువంటిది ఇప్పటికిప్పుడు నేను అనుకున్నది కాదు. ఇక్కడ వినేటటువంటి శ్రోతలైన మీరైనా, అక్కడ టీవీ ముఖతః చూసేటటువంటి వాళ్ళైనా, వాళ్ళు ఇప్పుడు నిర్ణయిస్తే వింటున్న వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు పుట్టేటప్పుడే వాళ్ళ జన్మాంతర కర్మ నుంచి ఎవరు వినాలి, ఎవరు చెప్పాలి, ఎవరికి ఎంత చేరాలి, ఏమేమి జరగాలి అనేటటువంటి దిశానిర్దేశం అయిన తర్వాతే మనమందరం భూమి మీదకి వచ్చాం. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఇక్కడ పెట్టుకున్న దాంట్లో ఎవరికి ఎంత అందాలో అంత దాకా అంది తీరుతుంది. దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి అనుమానము అక్కర్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చక్కగా ఈ శంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు చెప్తున్నటువంటి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని తీసుకొని ముందరికి వెళ్తున్నాం. ఆయన మొట్టమొదట అయ్యా విశ్వమంతా దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం అని మొదలుపెట్టేశారు. నీ అంతర్గతంలోనే ఉందయ్యా అన్నారు. పోనీ ఎక్కడ ఎలా పశ్యన్ ఆత్మని నువ్వు ఎందుకయ్యా అంటే మాయా అనేటటువంటి దానివల్ల బయటికి చూస్తున్నావయ్యా. వాస్తవానికి ఈ మాయ దానివల్ల నువ్వు బయటికి చూస్తున్నావు, కాకపోతే నీ స్వస్వరూపమే అది. ఇది చెప్పగలిగింది ఎవరు? ఈ నిద్రాస్థితిలో ఉన్నవాడికి మెలకువ, మెలకువలో ఉన్నవాడికి నిద్ర, ఈ రెండూ కూడా తెలుస్తూనే ఉన్నాయి. ఎలా ఉంటుందయ్యా ఇది అంటే, ఓ గుడ్లగూబ ఉంది. సూర్యుడి కిరణాల వల్లే కదండి ప్రపంచం అంతా కనిపించేది. మరి గుడ్లగూబకే కనిపించదు సూర్యుడి కిరణాలు వస్తే. దాని లోపల ఏముంది? ఎందుకు కనిపించట్లేదు? ప్రకాశం వల్లే ప్రపంచం అంతా గోచరిస్తుందా? మరి గుడ్లగూబకు గోచరించట్లేదే అంటే అజ్ఞానంతో కూరుకుపోయి ఉన్నటువంటి నేను ఈ జీవిని, ఈ జీవుణ్ణి, ఈ శరీరాన్ని, ఇంద్రియాలని, బుద్ధిని, మనస్సుని అని నానా విధాలుగా మాయలకి తగులుకొని గుడ్లగూబలాగా ఉన్న మనకి స్వచ్ఛమైన నిర్మలమైనటువంటి ఆ చైతన్య స్వరూపము మన స్వస్థితి ఎరిగేటటువంటి అనుభవం వచ్చే అవకాశం ఉండదు కదా. ఎందుకు అంటే గుడ్లగూబలాంటి దృష్టితోటి ఉన్నాం. దానికి రాత్రి బాగా కనిపిస్తోంది, చీకటి బాగా కనిపిస్తుంది, పగలు కనిపించట్లేదు. అట్లాగే మనం కూడా శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యాన్ని వదిలిపెట్టి మాయ వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ దేశకాల వస్తునామ రూపాదులన్నిటినీ కూడా చూస్తున్నాం. అంతే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు నిన్నంతా కూడా. దీంట్లో ప్రధానులు కాదండి, మ్యాటర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సత్వరజస్తమో గుణాలు చాలా ప్రధానం అన్నారు. కాదయ్యా, వాటికి స్వతసిద్ధంగా ఉనికి లేదు, అవి జడం కాబట్టి వాటి జోలికి వెళ్ళకు, నువ్వు వదిలేసాయి, పక్కన పడేసాయి. అది పనికి మాలింది. బాగుందండి, దాన్ని జడమన్నారు. పరమాణువుల వల్ల వస్తోందండి. పరమాణువుల వల్ల పెరగడానికి చేతులు కాళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటే పరమాణువుల వల్ల పెరుగుతాయి. పరమాణువుగానే ఉంటుంది, అది ఇది కలుస్తోంది అంటే అవన్నీ పూర్వం ప్రపంచంలో ఉన్నవే. ఇప్పుడు పెరుగుతోంది ఏది? ఏం పెరుగుతోంది? నీకు నామరూపాత్మకంగా కనిపించేది ఏమీ లేదయ్యా. అవి కూడా సత్తా లేనటువంటి జడమైనటువంటివే. ఈ జడమైనటువంటి వాటికి పరమాత్మ రావాలి అంటే పరమాణువుల వల్ల మన శరీరం పెరుగుతుంది. కొంచెం సైన్స్ కాస్త అవగాహన ఉంటే ఇది తెలుసు. కాబట్టి ఈ వాదం కూడా నిలవదు. నువ్వు చెప్పేటటువంటి పరమాణువులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? నీళ్లల్లో ఉన్నాయి. ఏమండి, పోనీ ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్దాం. జలంలో కాస్త పరమాణు స్వరూపం కనిపిస్తోంది. ఇంకొంచెం ముందరికి వెళ్ళవయ్యా, అగ్నిలో కూడా పరమాణువులు ఉన్నాయి. ఇంకా పైకి వెళ్ళు, దానికంటే పైభూతం ఏమిటి? వాయువు. అక్కడ కూడా పరమాణువులు ఉన్నాయండి, కానీ ఆకాశంలో లేవుగా. ఆకాశానికి కారణం పరమాణువులు కాదుగా. స్పేస్కి పరమాణువులా? స్పేస్లో పరమాణువులు, స్పేస్కి పరమాణువులు కాదు.
కాబట్టి నీ పరమాణువులు కూడా ఒక భూతం తర్వాత పుట్టినవే. పరమాణువుల వల్ల నువ్వు గనక అంటే అవి కూడా 4 దాకానే ఉన్నాయి, ఆ వెనక లేవు. దానికి కూడా మూలమైనటువంటి ఈశ్వరుడయ్యా, ఆయన నుంచి ఈ స్పేస్ వచ్చింది, స్పేస్ నుంచి నీకు ఈ మొత్తం వచ్చినాయి. వచ్చిన దగ్గర నుంచే కదా నీ కైనటిక్ ఎనర్జీ అయినా, నీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయినా, నీ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అయినా, నీ హైడ్రో ఎనర్జీ అయినా, ఈ శక్తి మొత్తం కూడా ఆ తర్వాతే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ బయటికి కనిపిస్తున్నటువంటి శక్తితో కూడినటువంటిది కాదు. రమణ మహర్షి దగ్గర ఒక గొప్ప ఇది ఉందండి. పాపం రమణ మహర్షి దగ్గరికి కోతులు వచ్చి, ఆ కోతులు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉండేవి, చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవి. రమణ మహర్షి ఏదైనా పెడితే తీసుకొని రుక్కుంటూ వెళ్ళిపోవడం, ఆయన దగ్గర కూర్చోవడం, ఒళ్ళో కూర్చోవడం, ఇలాంటి పని కూడా అప్పుడప్పుడు కోతులు చేస్తుంటే ఒకసారి అనుకోకుండా ఒక కోతి చచ్చిపోయింది. ఇక మిగతా కోతులు మనకంటే దారుణంగా, వాటి సంసారం చాలా దారుణంగా ఉంటుందండి. ఆ కూర్చొని చుట్టూతా ఏడుస్తున్నాయి. ఏడుస్తూ ఉంటే అందరూ చాలా బాధపడుతున్నారు, కంటెంబడి నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నాయే కోతులు, వాటి ప్రేమ ఎంత, అವೆంత, ఇవెంత అని. సరే, రమణుల వారు అక్కడికి వచ్చారు. వచ్చేటప్పటికి ఆ కోతులు ఏవేవో అరుస్తున్నాయి ఆయన్ని చూసి. ఆయన ఇట్లా చూస్తున్నారు. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడయ్యా అంటే, పోతే పోయిందిలే, శరీరం అశాశ్వతమైంది, అది వాళ్ళు ఉండి రేపు పోయేది అని కోతులకు చెప్తున్నాడు ఆయన. ఈ కోతులన్నిటికీ చెప్తూ ఉంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ, అయ్యా మీరు మరీ పరాకాష్ఠకి చేరుకున్నారండి, కోతులకు కూడా బ్రహ్మజ్ఞానం చెప్తున్నారు, వాటికి ఏం అర్థమవుతుంది? ఓహో, నీకు అర్థమైందా అన్నారు. లేదండి, మరి నేను నీకు చెప్పట్లా. పిచ్చివాడా, నీ బుద్ధితోటి, ఈ బుద్ధి ప్రకృతితోటి ఆలోచిస్తే పరమాత్మ పట్టుబడేది కాదు. నీ బుద్ధి దాని తర్వాత కింద స్థాయి, దీంతో చూసి నువ్వు దాన్ని పట్టుకుందాం అనుకుంటున్నావా? యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. ఈ బుద్ధితోటి పరమాత్మను నువ్వు ఎక్కడ పట్టుకుంటావు? ఈ బుద్ధితోటి పరమాత్మను నువ్వు పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. ఈ బుద్ధిని వదిలేస్తే పట్టుకుంటావు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాననుకో, నీకెక్కుతుందనా, నాకెక్కుతుందనా, ఇంకోటా, ఎప్పటికప్పుడు అది చెప్పుకుంటూ వెళ్తూనే ఉండాలి. ముందర ఏ వస్తువు ఉన్నా, ఎవరున్నారు, ఎలా ఉన్నారనే విషయం కూడా తెలియకుండా మనం మనన చేస్తూ ఉంటే, అప్పుడు నీ స్వప్న స్థితిలో నువ్వు ఏదైనా కలగంటున్నా ఈ జ్ఞానం నిన్నొచ్చి అది కళ అని చెప్తుంది. నీ సుషుప్తిలో కూడా నువ్వు మిగిలింటావు జ్ఞానస్వరూపంగా. నీ భౌతికమైనటువంటి జాగ్రత్త స్వరూపంలో కూడా నువ్వే మిగిలి ఉంటావు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం ఏమిటి? అంతా పరమాత్మే, పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా ఇంకొకటి లేదు. ఏంటోనండి విచిత్రంగా చెప్తారు. మీరు పరమాత్మ చైతన్యం అంటున్నారు. ఇప్పుడు చైతన్యం నుంచి జడం పుట్టిందా అండి? జడం నుంచి చైతన్యం పుట్టిందా అండి? అంతే కదా. ఇప్పుడు జడ వస్తువు నుంచి చైతన్యం పుడుతుందా? చైతన్యం నుంచి జడం పుడుతుందా? ఇది ప్రశ్న వేశారు. రకరకాల ప్రశ్నలండి. ఇవాళ మనం చూస్తున్నటువంటి చర్చ, మనం ఏదో పై కూర్చునే మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎంత లోతుల్లో ఈ విషయాలకు విదేశాలలో వాళ్ళు పచ్చి మాంసం తింటూ ఒంటికి బట్టలు లేక ఆకులు గీకులు కట్టుకొని తిరిగేనాడే ఈ భారతావనిలో ఆత్మ అంటే ఏమిటి, అనాత్మ అంటే ఏమిటి, మాయ అంటే ఏమిటి, విద్య అంటే ఏమిటి, అవిద్య అంటే ఏమిటి అనేటటువంటి చర్చలు చేసినటువంటి ఋషులు అనుభవించి ఆనందాన్ని మనందరికీ అందించినటువంటి స్థలం. ఇవాళ మీరు గనక ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి చర్చ అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంటుందండి. జర్మనీలో చాలా విశేషంగా ఈ చర్చ ఇప్పటికీ చాలా గొప్పగా చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఆత్మ అనాత్మ వీటి గురించి, ఈ జీవుడేమిటి, ఈ బుద్ధి ఏమిటి, ప్రకృతి ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా మన ఋషులు చెప్పినవి చర్చలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అద్వైత వేదాంత క్లాసెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అక్కడ వాళ్ళు వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తారు. మన దగ్గర చిచ్చి ఇవన్నీ ఎందుకండి, ఎవడో ముసలోడై వాడికి ఇంకా ఏమీ చేత కాదు, వాడు పనికిరాడు, ఈ ప్రపంచంలో ఇంకే పనికి పనికిరాడు అన్నప్పుడు వాడికి వేదాంతం కావాలి, భగవంతుడు కావాలి అని మనం అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నాం. ఈ వేదాంతము, ఈ జ్ఞానము అతి పిన్న వయసులో చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉండే సమస్యలన్నీ ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైనటువంటి అంకుశాలు, బలాలు అన్నీ కూడా మనకి చిన్న వయసులోనే చెప్పాలి. ఎందుకయ్యా అంటే, ఒక ఏనుగు మీద చీమ కూర్చుందనుకోండి,
ఏనుగు ఇటుపక్కకు వెళ్తోంది, చీమ ఇటుపక్కకి వెళ్ళాలి. ఏనుగు వెళ్ళిపోతోంది, చీమ ఇటుపక్కకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎంత సమయం పడుతుందండి? చాలా సమయం పడుతుంది. బాల్యమునందే నువ్వు గనక చెబితే, చిన్న వయసు నుంచి ఎప్పుడో తర్వాత చేసే ప్రయాణం అనుకుంటే అది నీకు అందదు. అప్పటికి నీ బుద్ధి అంత ప్రచోదనమై ఉండదు. బుద్ధి చాలా మందగించి ఉంటుంది, కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే గ్రహించగలుగుతుంది. వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత ఇంత అన్నం ఇదివరకు తినగలిగేవాడు ఇంతే ఎలా తింటాడో, ఇంత గొప్పగా అరిచేవాడు చాలా కొద్దిపాటి గొంతుతోటి ఎలా అరుస్తాడో, ఇంత బుద్ధితోటి విశాలంగా ఆలోచించగలిగిన వాడు కొంచెం తక్కువగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు. అందుకనే చెస్ అనేటటువంటి ఆటకు కూడా రిటైర్మెంట్ ఉంటుంది. బుద్ధికి కూడా ఓ స్థాయి వచ్చేటప్పటికి తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పిన్న వయస్సు నుంచే జ్ఞానము అనేటటువంటిది చెప్తూ ఉండాలి. ఈ జ్ఞానము నిత్యము మనం అనుభవించేటటువంటి జ్ఞానం. తెలియక చిన్నప్పుడంతా ఈ వేదాంతం ఎందుకండి మనకి, పనికిమాలినవన్నీ ఇందులో పెడితే వాడు పాడైపోతాడు, నాశనం అయిపోతాడు. విదేశాలలో ఇది తీసుకొని పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసులని చిన్నప్పటి నుంచి రాసుకొని కోట్లకు కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. ఆ పుస్తకాలు చదివిస్తున్నారు పిల్లలతోటి. ఈ వేదాంతమే వాడు చెప్పేది, ఇంతకంటే భిన్నంగా వాడేది చెప్పడు. కానీ వాడు ఇంగ్లీష్లో రాశాడు కాబట్టి ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న వేదం కాదు, కొత్తగా వచ్చింది. ఏమీ లేదయ్యా, వాడు చేసినటువంటి పని ఏమిటయ్యా అంటే, నీ వస్తువుని తీసుకొని దాని మీద కాస్త వేరే రంగు ఇలా పూసి అది అక్కడ పెట్టి వాడేదో గొప్ప వస్తువు అని అమ్ముకుంటున్నాడు. ఈ మోసం మనం తెలుసుకోలేక మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి మన అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని చాలా మటుకు పక్కన పెట్టుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి స్థాయి మీకు అర్థమవుతోంది కదా. ఇది ఎప్పుడు జరిగిందయ్యా? 1200 సంవత్సరాల క్రితం నాడు శంకరులు, బౌద్ధులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నటువంటి చర్చ ఏమిటి? అణువా, పరమాణువులా? 2 అణువులు కలుసుకుంటూ 3 అయ్యి ద్వ్యణుకాలు, త్రియణుకాలు అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? యాటమ్ అనేది కనుక్కుంది రూథర్ఫోర్డ్ అండి. వాడు వచ్చిన తర్వాత సోమర్ఫీల్డ్ అనేటటువంటి వాడు ఇది చేశాడు. ఆ మధ్యలో బోర్ అనేవాడు వాడు వచ్చాడు. ఈ రూథర్ఫోర్డ్ అనేవాడు ఆర్బిట్ గుండ్రంగా ఉంటుందన్నాడు. సోమర్ఫీల్డ్ వచ్చి ఆర్బిటాల్ షేప్లో ఉంటుందండి ఎలక్ట్రాన్, దా ఆర్బిట్ ఎలిప్టికల్ షేప్లో ఉంటుంది ఆర్బిట్ అని చెప్పాడండి అని మనం చదువుకుంటున్నాం. ఈ అణువులు పరమాణువులు కలవడం గురించి వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో మాట్లాడుకున్నారు. ఒక మడి వస్త్రం ఎందుకు ఆరేయాలి అనే విషయం మీద అణు సిద్ధాంతం మాట్లాడినటువంటి చరిత్ర మనది. ఎందుకు గుడ్డ పిండి ఆరేసి ఆ సూర్యకిరణాల్లో పెట్టి ఎవరు స్నానం చేయకుండా మడిగట్టుకొని వండాలి అన్న ఈ విషయం కూడా అణు పరమాణువులతోటి కలయిక చేసి మాట్లాడినటువంటిది. ఈరోజు మీరందరూ మొత్తము ఇంగ్లీష్ మందుల నుంచి పక్కకు పడి ఆయుర్వేదం వైపు మందులు, ఇది మంచిదండి, ఈ తిండి మంచిది, ఇది మంచిది, కల్తీ అయిపోతున్నాయి, అదవుతున్నాయి, ఇదవుతున్నాయి అని బాధపడుతున్నారే. ఇది ఎవరిచ్చినటువంటి జ్ఞానం? మన ఋషులిచ్చిన జ్ఞానం కాదా? వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం ఎలా వచ్చింది? అందులో ఉండే అణు పరమాణువులు ఆ వృక్షంలో ఉండేవి అంతకు ముందే వాళ్ళు దర్శించారు. ఏ రోగానికి ఏది అనేటటువంటిది నిశితమైనటువంటి చర్చ చేశారు. ఈ పుస్తకాలన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. మన ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి చాణక్యుల వారు గొప్పగా పుస్తకం రాసి పెడతారు. FBI ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో లైబ్రరీకి 100 పుస్తకాలు చప్పున పెట్టుంటాయి. ఇవి ప్రతి లైబ్రరీకి FBIలో మొత్తం. కానీ మన దేశంలో చాణక్య నీతి సూత్రాలని కానీ చాణక్యుడి అర్థశాస్త్రాన్ని కానీ ఎంతమందితోటి చదివిస్తున్నామండి? అసలు మనకి తెలుసా చాణక్యుడు చెప్పిన అర్థశాస్త్రం ఏమిటి అనేది? ఎంతెంత గొప్ప విషయాలు చెప్పాడా ఆయన అర్థశాస్త్రంలో? మామూలు విషయాలు చెప్పాడా? రాజు ట్యాక్స్ వసూలు చేసేటప్పుడు, ఇది మళ్ళీ వేదాంతంలోకి వస్తుందండి, ట్యాక్స్ వసూలు చేసేటప్పుడు సూర్యుడిలాగా ఉండాలి అన్నాడు. ఏమిటండి సూర్యుడిలాగా ఉండడం? మనం వసూలు చేసేటప్పుడు సూర్యుడిలాగా అంటే, సూర్యుడు కిరణాలు సముద్రంలోకి పంపిస్తున్నాడు అని మీరందరూ చూస్తున్నారా? కానీ కిరణాలని పంపించి ఆ నీళ్లని ఆవిరి చేసి పైకి తీసుకెళ్తున్నాడు. ఇది మీలో ఎవరికి కనిపిస్తోంది? ఎవ్వడికీ కనిపించకుండా, నొప్పి లేకుండా, బాధ లేకుండా ఈ కిరణాలు అనేటటువంటివి డబ్బులు ఎక్కడెక్కడున్నాయో రాజు అనేటటువంటి వాడు అక్కడికి పంపించి అక్కడి నుంచి ఉన్న మొత్తం పీల్చుకోమని కాదు, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మనం వార్షికానికి చేయాల్సినటువంటిది ఎంత పంట కావాలి, ఈ ప్రపంచం ఏమిటి, ఎక్కడెక్కడ ఏ వస్తువులు చేరాలి, దానికి తగ్గట్టుగా నీళ్లను తీసుకొని ఆ మొత్తాన్ని మేఘరూపం కింద మార్చాలి. ఈ అనేక బిందువులు కలిస్తే మేఘమైంది కదా, అలాగే చాణక్యుడు చెప్తాడు, ఓ మేఘం కింద దీన్ని మార్చండి. ఆ మేఘం ఏం చేయాలయ్యా? అది మెల్లిగా ఎక్కడైతే
వర్షము లేదో, ఎక్కడ ఈ నీళ్లు అవసరమో లో డిప్రెషన్ ఏరియా, అక్కడికి వాయువుతోటి సంచరింపజేయాలి. అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ గుంభించి వర్షిస్తే ప్రజలు అబ్బబ్బబ్బబ్బా వర్షం పడుతుంది అని ఆనందపడతారు. కాబట్టి ఒక్క సూర్యుడు ఎలా తీసుకొని వెళ్ళి వర్షించి మళ్ళీ ఆ పడ్డటువంటి చోట్ల మొక్కలు గిక్కలు సంపద, డ్యాములు, తాగడానికి నీరు, జీవకోటికి మొత్తానికి అవసరమైనట్టుగా చూస్తున్నాడో రాజనేటటువంటి వాడు కూడా తన ప్రజలను అలా చూడాలయ్యా. ఇది ఏ ఎంబీఏ పుస్తకాల్లో ఉండదండి. కానీ చాణక్యుడు చెప్పాడు. చాణక్యుడు కదండి మనవాడు, అవి చెప్తే మనం వినేదేంటి గాడిద గుడ్డు. మనకి ఇంగ్లీష్ వాడు చెప్పాలి ఏదైనా, వాడు చెప్పి వాడు అటెస్ట్ చేసి కాపీ కొడితే వాడు మహానుభావుడు. మరి ఇన్ని వేల సంవత్సరాల చరిత్ర, ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఆయన కంటే ముందు నుంచే యోగశాస్త్రాలు, అర్థశాస్త్రాలు ఇన్ని పెట్టుకొని, వ్యాకరణ శాస్త్రాలు, ఛందోశాస్త్రాలు, మన భాష కుంటుబడి ఇంత గొప్పదైనటువంటి వ్యాకరణాలు అన్నీ కూడా పోయి ఇవాళ ఖచ్చితంగా తెలుగులో మాట్లాడతాను అనేవాళ్ళు ఎంతమంది అండి? ఆంగ్ల పదాలు లేకుండా ఎంతమంది ఉన్నారు? అసలు తెలుగు వ్యాకరణం తెలుసా? సంస్కృత వ్యాకరణం జోలికి వెళ్తున్నారా? ఎంత గొప్ప విద్యల్ని మనం పిల్లలకి నేర్పించక మనం నేర్చుకోక పాడు చేసుకుంటున్నాము అనే విషయం తెలియాలి. అయితే ఇది మొత్తము ప్రవృత్తికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది ఎందుకు మాట్లాడానయ్యా అంటే, రాగానే కూర్చోబెట్టి నివృత్తిలోకి తీసుకెళ్తే వీడెవడరా నాయన అప్పుడే మొదలుపెట్టాడు అని మీరు అనుకుంటారేమో అని. ఇలాంటి ఉపన్యాసం ఎంతసేపు చెప్పినా, గంటలు గంటలు చెప్పినా జనం వింటారు. ఇవాళ వెళ్ళి ఇంకో 10 మందిని తీసుకొస్తారు. కానీ వేదాంత ప్రవచనము అనేది నిజమైనటువంటి సత్యం. ఆ సత్యాన్ని నేను ప్రతిష్ఠ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎక్కువ మంది దాన్ని తీసుకొని ఉండాలి అనే ప్రయత్నం చెయ్యరు. దానికి కారణం ఏమిటంటే, నేను ఈ శరీరం కాదు అని ఎవ్వడూ ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేడు. నువ్వు కాదు నాయనా, నీ మనస్సు నీది కాదు, చావటము బతకటము అంతా అసత్యమే, చావు లేదు బతుకు లేదు, అవన్నీ దాటినటువంటి స్థితి అని నేను ఇక్కడ చెబితే అంగీకరించగలిగేటటువంటి మానసిక స్థితి లేదు. ఎందుకంటే మాయల్ని ఆశ్రయించి పుట్టినప్పటి నుంచి మాయతో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మాయే మనకి తెలుస్తుంది తప్ప మిగతావి తెలియవు. కాబట్టి ఇలా రకరకాలైనటువంటి విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటూ, అయ్యా బాగుంది నువ్వు ఇవన్నీ చెప్తున్నావు నాకు, కానీ ఈ అసత్కారణమైనటువంటిది, అసత్కారణము అంటే నిజమైనటువంటి సత్తా లేనటువంటిది ఈ ప్రపంచానికి కారణమయ్యే అవకాశం ఉంటుందా? అసలు ఏ సత్తా లేనటువంటిది ఈ ప్రపంచానికి కారణమవుతుందా? ఇప్పుడు చంద్రుడు ఉన్నాడండి, చంద్రుడు మనకి కిరణాలను ఇస్తున్నాడా? చంద్రుడి వల్ల కిరణాలు వస్తున్నాయా మనకి? వెలుగు ఎవరి వల్ల వస్తుంది? సూర్యుడి వల్ల మనకి వెలుగు వస్తోంది. కానీ మనం చంద్రుడు, చంద్రబింబము, చంద్రకిరణాలు, చంద్రుడు అని రోజు చంద్రుడి వెన్నెల, శరశ్చంద్రుడు అని రకరకాలుగా మనం చెప్తున్నాంగా. సూర్యనారాయణమూర్తిని ఎంతమంది గుర్తు చేసుకుంటున్నారు? ఎవరు గుర్తు చేసుకోవట్లా. కానీ సూర్యుడి వల్ల మాత్రమే ఆ కిరణాలన్నీ భూమి మీదకి వస్తున్నాయి. ఆయన యొక్క వెలుగే ఇక్కడికి చేరేటటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందయ్యా అంటే, సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ వల్లే ఈ శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఈ మనస్సు, ఈ బుద్ధి, ఈ చిత్తము, ఈ అహంకారము, ఈ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. చంద్రుడు ఎలా అయితే పనిచేస్తున్నాడో అలాగే పనిచేస్తున్నాయి.